ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാറിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് പാര നോക്കി, പങ്ക്തിയാ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, जागो फिर एक बार किसकी कविता है? निराला जी की कविता है और वह परिमल कविता संग्रह से लिया गया है. ठीक है, ये जो काल है, जो स्वतंत्रता संग्राम के काल के समय की कविताएं हैं, इसलिए इसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कवि ने सभी लोगों को प्रेरणा दे रहा है. जागो फिर एक बार, ये पहले पंक्ति है. प्यारे जागते हुए हारे सब तारे, अरुण पंग तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार. इसमें तो क्या है, जगाते जगाते तारे भी हार गए हैं, और क्या है, सुबह की जो लालिमा है वो भी आ गए हैं, फिर भी लोग सो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं. इस पंक्ति में ये बात कही गई है. तो दूसरी पंक्ति में, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार. इसमें तो कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे सोए हुए हैं जैसे कुछ मदिरा पीकर सोए हुए हैं. कमलों के अंदर जब भ्रमर उसकी मधु पीने के लिए आते हैं और वो सो जाते हैं, उसी प्रकार सभी लोग, भारत के सभी लोग सोए हुए हैं, अपने सुख में, अपने ही यादों में सो रहे हैं. वो अपने भारत में क्या हो रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में बिना सोचे वो सुगी से सो रहे हैं. अस्तांचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुए हैं देख यामिनी गंधा जगी, एक ठग कछोर खोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमय, घेर रहा चंद्र को भाव से, शिशिर भार व्याकुल खुले फूल झुके हुए आया कली यो में मधुर. तो सुबह हो गया है, फिर संध्या हो गया है. तो ये काल, प्रकृति ने जो प्रकृति का जो क्रम है, जो प्रकृति का वो नियम है, वो तो प्रकृति सही ढंग से निभा रही है, लेकिन हम ही कुछ नहीं किए बिना ऐसे ही सोए हुए हैं. तो उन्हें जागृत करने के लिए कह रहे हैं कि अब तो शाम हो चुकी है, चंद्रमा आ गई है. तो चंद्रमा आने से सब प्रकृति का जो काम है, जो कलियां हैं जो खिलने लगे हैं, उनके सुगंध तो सभी जगह फैलने लगे हैं. सभी जो प्रकृति का जो कार्य है वो ठीक रूप से प्रकृति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं. हम निश्चिंत रूप से, हम किसी अपने कर्तव्य को भूल कर हम सो रहे हैं, हम जागने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इतने इस पंक्ति तक हमने लिया था. मद उर यौवन उभार जागो फिर एक बार. तो अपना फूल तो यौवन अवस्था में खिलकर खुशी मना रहे हैं, और हमें कवि कहते हैं कि अब तो जागो, अब तो जागो, प्रकृति तो प्रकृति के काम कर रहे हैं, तो अब जागो. तो ये हम देखेंगे आज. यहाँ से शुरू करेंगे. पियू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारू, नयन जल ढल गए मधुतर कर व्यधा भार, जागो फिर एक बार. तो यहाँ पे एक पक्षी के, एक चिड़िया के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ये चिड़िया तो अपनी प्रिय की याद में, तो शाम हो चुकी है, रात होने वाले हैं, तो पपिये चिड़िया का नाम है, वो अपनी प्रिय 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 माने उसकी जो पैर होते हैं,
उसकी वो कहीं खो गई है, वो कहीं, वो हमने पहले पंक्ति में एक चकोर चिड़िया के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार यहाँ पे पपीए, पपीए क्या है? पपीए एक चिड़िया है, वो अपने प्रिय से खो गया है। वो विरह में, वह विरह विदग्ध वधु, तो वधु है वो विरह से पीड़ित हो रहा है, विरह से उसे बहुत दुख हो रहा है। याद कर बीती बातें, वो क्या कर रही हैं कि वो अपनी बीती बातों को याद कर रही हैं. അവര് തമ്മിൽ കണ്ട സമയത്തുള്ളതും അവര് ഒരുമിച്ചുണ്ടായ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ओके, अल्लांड किടന്നുറങ്ങുകയല്ല. എന്താ पपिया क्या कर रहे हैं कि वो अपनी याद, अपनी बीते हुए बातों को याद कर रहे हैं. रातें मन मिलन की, ആ ടൈമിൽ അവര് എന്താ ഒരുമിച്ച് കണ്ട നിമിഷവും അല്ലെങ്കിൽ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം പപ്പീഹെ യാദ് കരഹേ. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മളും പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ तड़विलान, गुलाम है हम ब्रिटिशों के, हम पहले कैसे थे हम, तो उसके बारे में याद करो, अपने सपनों में उसके बारे में याद करो. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉടങ്ങി കിടക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കൂന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി കവി പറഞ്ഞു തരാണ്. മൂന്ന് രഹി പൽക്കോं ചാര്, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार. മൂന്ന് രഹി പൽക്കെ, അപ്പൊ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവാണ്. പൽക്കെ കൺപോള, ഓക്കെ, കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവാണ്. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടം തോന്നുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്ഥിതി എന്താണ്? നമുക്കൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. അവര് എന്താ ബ്രിട്ടീഷുകാര് നമ്മളെ എന്താ ഒരു തടവറയിൽ ഇട്ടതുപോലെയാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണില് കുറച്ച് വെള്ളം വരുത്തൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണില് എന്താ കണ്ണുനീര് വന്നോട്ടെ. നയന ജല ഢൽ ഗേ, ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് ആർക്ക് കണ്ണുനീര് വരികയാണ്? പപ്പിയെ ആ ചിടിയനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം. ചിടിയ ആ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ ആലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. അല്ലെ, എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം. നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തത്? ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത്, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പപ്പിയെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ ബിംബമാണ്. അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തേ നിങ്ങൾ പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. നയന ജല ഢൽ ഗേ, കണ്ണുനീര് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ലഘുതർക്കർ വ്യഥാഭാർ, അപ്പൊ കുറച്ച് എന്താ സങ്കടം കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുകയാണ്. ഭാർ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഭാരം. നമ്മൾ കുറച്ച് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ത് പ്രശ്നവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സങ്കടം കുറച്ച് കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പറയാം, നിങ്ങളൊന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു മായാലോകത്തിൽ, അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ കവി ഇതില് പറയുന്നത്. അത് പറയാണ്, ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ, ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാട്ടോ. सहृदय समीर जैसे पोंछू प्रिय नयन नीर, शबन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुक्ति सुको माधन हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार, कामी केश गुंज, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन मन में जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय ആത്മാവോ മേ. ഉറന്ന് വെച്ച ഹൃദയ, സുക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ആലസ്യത്തെ എന്താ എപ്പോഴും നമ്മള് വേറെ നമ്മളുടെ സുഖത്തിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സുക്തി. അലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആലസ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നോക്കാം നമുക്ക്. സഹൃദയ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ, അല്ലെ, നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കല്ലേ. സഹൃദയ സമീർ ജൈസെ പോഞ്ചോ പ്രിയ നയന നീര്, നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു മാറ്റൂ, അല്ലെ, നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്ന് ഉണരൂ. പോഞ്ചോ എന്ന് വെച്ചാല് തുടച്ചു മായ്ക്കാം. പ്രിയ നയന നീര്, കണ്ണുനീര്.
ശഭ ശഭൻ ശിഥിൽ ബാഹേ. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താ പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ട്, ബാഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോൾഡർ അല്ലെ, ആലസ്യത്തിലാണ്. എന്താ നിങ്ങള് ആ ഉറക്കത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണരൂ. നമ്മള് ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാം എന്താ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കൂൾ ആയിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഷോൾഡറൊക്കെ ഒന്ന് പവർഫുൾ ആക്കൂ. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജം ഉണ്ടാവട്ടെ. ബർ സ്വപ്നിൽ ആവേശമേ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തില് ആവേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കൂ. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിമയായിട്ട് നിന്നാ പോരാ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വരട്ടെ. ആത്തുർ ഉറ് വസൻ മുക്ത് കരുതോ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശങ്കകളെല്ലാം, ഉറെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആശങ്കകളെല്ലാം അത് മുക്ത് കരുതോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിട്ടേക്കൂ, അതൊക്കെ വിട്ടേക്കൂ. നിങ്ങളൊന്ന് ഉണരൂ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് സ്വപ്നങ്ങളാ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വപ്നം കൊണ്ടുവരൂ. സബ് സുക്തി സുഖോന്മാദ് ഹോ. സുഖോന്മാദ് എന്ന് വെച്ചാല് സുഖം തരുന്ന എന്താ സ്വപ്നങ്ങളാവട്ടെ. എന്ത് സുഖം? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, ഓക്കെ ഫാമിലിയും കൂടി വേണം, പക്ഷെങ്കിൽ എന്തും കൂടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഈ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ കാര്യം, നമുക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ, അല്ലെ നമുക്ക് വസ്ത്രം ഉണ്ടോ, നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടോ, അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ചൂട്ട് ചൂട്ട് അലസ്, നിങ്ങളുടെ ആലസ്യങ്ങളെ വിട്ടേക്കൂ. നിങ്ങൾ മടിയെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണരൂ. നിങ്ങളുടെ മടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കൂ. അലസ് എന്ന് വെച്ചാല് മടി. ഫേൽ ജാനേ ദോ പീട്ട് പർ കൽപ്പന സേ കോമൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പല നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ. എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കൂ, അതിനെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കൂ, അല്ലെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കൂ എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഋതു കുട്ടിൽ പ്രസാർ കാമി കേശ് ഗുഞ്ച് തൻ മൻ തക് ജായേ. അപ്പം തൻ മൻ जो थक जाए. അപ്പൊ यहाँ पर ഋതുओं के बारे में भी कह रहे हैं. ഋതുക്കൾ അല്ലെ, എല്ലാ ഋതുക്കളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഋതുക്കളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഒന്നും അല്ലെ, ഇപ്പം മഴക്കാലാണെങ്കിൽ മഴ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്, വേനൽക്കാലാണെങ്കിൽ വേനല്, അതേപോലെ എല്ലാ സീസൺ പോലും തന്റെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഋതു കുട്ടിയില് പ്രസാർ കാമി കേശ് ഗുഞ്ച്, എല്ലാരും അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്യാത്തത്? തൻ മൻ തക് ജായ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും അഥവാ തക് ജായ, ക്ഷീണം വന്നാൽ പോലും, മൃദു സുരഭീസി സമീർമേ, ആ ഒരു സുഗന്ധഭരിതമായ ആ കാറ്റ് കൊണ്ട് പ്രകൃതി നിങ്ങളെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുന്നു. സുരഭീസി സമീർമേ ബുദ്ധി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് മാറ്റി തരുന്നുണ്ട്? പ്രകൃതി മാറ്റി തരുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമേ ഹോലീൻ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ ലീനാവട്ടെ. ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ബുദ്ധി പറയുന്ന കേൾക്കൂല, മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഇത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. ബുദ്ധി എന്തില് ലീനാവണം? ബുദ്ധിമേ ഹോ ലീൻ, मन में, जी में एक अनुभव बहता रहे ഉഭയ ആത്മാമേ. അപ്പം ബുദ്ധിയിൽ നമ്മള് ഒരിക്കലും നമ്മള് സീരിയസ് ആവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഓവർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചില സമയങ്ങളില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കും, മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോ നമ്മള് മനസ്സ് പറയുന്ന കേൾക്കൂല, ബുദ്ധി മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട, ഞാനിപ്പോ ഹാപ്പിയാണ്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചാ പോരാ.
ബുദ്ധിപരമായിട്ടും ചിന്തിക്കണം, എല്ലാവർക്കും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇതില് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഏക് അനുഭവ് ബെഹ്താ രഹേ, ഒരു അനുഭവം, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പം ഉദിക്കേണ്ടത്. എന്ത്? സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ അനുഭവം ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. മനമേ മൻ, ജി മേ ജി, ഏക് അനുഭവ് ബെഹ്താ രഹേ ഉഭയ ആത്മാവോമേ, ഒരു അനുഭവം തന്നെ ഉണരട്ടെ നമ്മളുടെ ആത്മാവില്. അതാണ് ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായോ? സഹൃദയ സമീർ ജൈസേ പോഞ്ച് പ്രിയേ, സഹൃദയരെ നമ്മളോട് പറയാണ്, സഹൃദയരെ എന്താ ഭാരതവാസികളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമായി എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രചോദനപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് കവി പറയാണ്. നിങ്ങളുടെ കൽപ്പന, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? സ്വപ്നം കാണൂ. എന്തിനെ പറ്റി സ്വപ്നം കാണൂ? സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി സ്വപ്നം കാണൂ. നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാവണ്ട, പേടി വേണ്ട. സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് പേടി വേണോ? പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പേടി വേണോ? നിങ്ങൾ ഈ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ ഈ ഉറക്കം നിന്ന് ഒന്ന് ഉണരൂ. അതാണ് കവിതയുടെ ഹെഡിങ് തന്നെ, ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ. ഓക്കെ. അപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഋതുക്കള്, എല്ലാ സീസണും എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളാണ് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുമാതിരി എന്താ ആലസ്യത്തിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ കിടക്കുകയാണ്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കൂല. മനസ്സ് എന്താ നല്ല രീതിയില് മനസ്സ് എപ്പോഴാ ഉപയോഗിക്കുക? നമ്മള് ഇമോഷണലി വരുമ്പോ നമ്മള് എന്താ മനസ്സിനും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ആ ടൈം മനസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. അപ്പം എന്താ പറയാ, എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഒരേ രീതിയിൽ, അതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലൈൻ, ഏക് അനുഭവ് ബെഹ്താ രഹേ, ഒരു അനുഭവം മാത്രം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും നിറയട്ടെ. എന്ത്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറയട്ടെ എന്ന് പറയാണ് കവി. ഓക്കെ. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് പപ്പിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബേർഡിന്റെ വിരഹത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഈ പംക്തിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം എത്ര വിരഹം ഉണ്ടായാലും തന്നെ തന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ല, സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് കവി നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. നിങ്ങളെ പഴയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് ജീവിച്ചതാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്തായി? ആൾക്കാര് ഈ നല്ല പൊസിഷനിലൊക്കെ അവരുടെ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ മേലെ ടാക്സ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല പൊതുവഴിയിലൂടെ അവര് പല ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. നമ്മളുടെ പൊതു മുതല് അവര് എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഒന്നിനുമുള്ള അധികാരം, നമ്മളാണ് അത് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നിനും അധികാരമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നോ? നമ്മൾക്ക് ആ സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, കുരുമുളക്, ഏലം, അതൊക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ വിളവെടുക്കും, കർഷകർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല. ഇവര് അത് ഫുള്ളും അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കൂന്ന് നമ്മളുടെ ആര് പറയാണ്? കവി പറയാണ്. ഓക്കെ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.